Is that enough of my voice in your head? Is that enough of it? Mm-hmm. Do I need to adjust it? Do you need more? Do you need more? No, it's so Too loud. much? Oh. It's so loud. Hey, welcome back to our Stupid Reactions, you idiots. I'm Corbin. I'm Stephanie. Welcome back, Stephanie. Thanks. Welcome back. Today we're been doing another watch along. And today we're doing a watch along of a Malayalam movie. Nice. I don't know how many Malayalam watch alongs you've done. You watch a lot of movies. Yeah. But, any? I don't know. I can't remember if you've done one. Editor, let me know if she's done one. I don't know. But we're doing a big old comedy classic today, 1987, Nadukiyatu. Yeah. Directed by Sathyan Anthikad? Story is by Lal. The Lal? You don't know the Lal. I know the Lal. I know the Lal. Shyam is the composer. And starring Mohanlal, Sobhana, and say that name. Srinivasan. Apparently they were a big duo back in the day. Obviously, Mohanlal is like the biggest star in the Malayalam industry. I think you've seen at least one film of his. Okay. I think. Again, input information here. It's possible that you've seen it. But I lost my train of thought. It's supposed to be a big comedy classic. Okay. A lot of Malayalis I've talked to be like, yes, this is a movie that we've all seen like 400 times. So very excited to watch it. Hilarious. Yeah, apparently it's pretty darn funny. So funny that somebody wanted us to get it so much they subbed the entire movie for us. I didn't ask them to do that. Wow. They just sent it to me. That's very nice. That's a lot of work. Yeah. But I don't... What did they do that with? Did they do that with Anna Amna Amna? Nope. It might have been that one. Yeah, if you haven't seen our watch of Asna Amna Amna, hilarious movie. Love that good. movie. It's so good. Watch that one with Steph, so you can go check that out. But anyways, if you're seeing this on YouTube, you can see a very cut version because Capra Readings like to see a full uncut version of this and other Malayalam watch along. If you have a Patreon or channel memberships, I'll put a link in the description opening up and go check that out. And let's get into this, huh? അത് ശരി ചായപ്പൊടിയും ചാണകപ്പൊടിയും ഒന്നും ഇല്ലേ ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത് എന്റെ പട്ടി പോകും കടയിൽ വേണേ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ ഒന്നും കഴുകിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പാത്രം കഴുകി വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ 1000 വട്ടം പറഞ്ഞതാ എടാ ദാസാ ചായ റെഡിയായില്ലേ ക്ഷമിക്കണം സാർ ചായപ്പൊടി തീർന്നു പോയി ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് നീ വേഗം ചോറും കറിയും ശരിയാക്ക് ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം ഓഫീസിലെത്താൻ ലേറ്റ് ആകും ഇനി നിന്റെ പാത്രം നീ പിടിച്ചോ മനസ്സില്ല ചക്കുകുറ്റി പോലത്തെ നിന്നെയും കെട്ടി വലിച്ചോണ്ട് ഇതുവരെ വന്നതല്ലേ സൈക്കിളിൽ എടുത്തോണ്ട് വാടാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള റിപ്പോർട്ടെല്ലാം കവറിലാക്കിയില്ലേ ഉവ് എനിക്ക് കവർ കയറി അത് പുറത്തെടുക്കണോ ഞാൻ ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ്സായ ഒരാളാണ് 10 തവണ SSLC എഴുതി കടന്നുകൂടിയ സാറ് ഇവിടെ ക്ലാർക്കും ഞാൻ പ്യൂണുമായി പോയത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം കൊണ്ടാണ് ആ കാളക്കൂറ്റ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് എവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണല്ലോ എന്ന പതിവ് പല്ലവി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അന്യന്റെ വീട് എന്നും അന്യന്റെ വീട് തന്നെയാണ് പുതിയ മേലധികാരി വന്നെത്തിയാൽ അയാളുടെ കയ്യോ കാലോ പിടിച്ച് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടൊരു ജോലി സമ്പാദിക്കട്ടെ എല്ലാം ശരിയാവും എന്നോട് ഈയിടെയായിട്ട് അവൾ കുറച്ച് അനുഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിന്നോടോ എടാ നീ ഒരു മഹാമണ്ടൻ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒറ്റ മോള് ഡോക്ടർ ഭാഗത്തിന് പഠിക്കുന്ന അനുഭാവത്തിന് ചെന്നാൽ അവളുടെ അച്ഛനോട് പറയും എനിക്ക് ഇയാളെ തന്നെ മതിയെന്ന്
അവള് ജയിച്ചു കഴിയുമ്പം ഞങ്ങൾ മനോഹരമായ ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഹോം കിട്ടും. അപ്പൊ വല്ല ക്യാൻസറോ കുഷ്ഠോ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ നിന്നതാ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കും. ആക്ച്വലി ഇനി എത്ര കാലം കാണും ഹൗസ് സർജൻസി? എന്തിനാ? അല്ല, വെറുതെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാനോ എന്ന് കരുതി. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയവും തലച്ചോറും ഒക്കെ കീറി മുറിക്കുമ്പോ കൈ വിറക്കില്ലേ എന്നൊരു സംശയം. നടക്കുന്ന കേസ് വല്ലതും ശ്രമിച്ചാ പോരെ ദാസ? പോ. താൻ എന്താ വിളിച്ചേ? സ്കൗണ്ടറിൽ സ്കൗണ്ടറിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയാണോ? ചുമ്മാ അല്ല, ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ്സായത്. വാവടച്ചില്ലേ മോനെ? ദിവസേന ഓരോന്നിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യിക്കുക. ഈ വയസ്സുകാലത്ത് അമ്മാവൻ ആരെങ്കിലും സഹായത്തിന് വിളിച്ചൂടെ? നീ തന്നെ ഇപ്പൊ വാടക വന്നിട്ട് 2 മാസമായില്ലേ? എടാ വിജയ, നമ്മുടെ ഭാവി ദൈവം വരാൻ പോകുന്നു. ഉവ്വോ, ഈശ്വര രക്ഷിക്കണേ. രക്ഷിക്കും. താങ്ക് യു. വണ്ടി കേടായി, ഞാനും ചെളി വീഴുകയും ചെയ്തു. ഓ മൈ ഗോഡ്, വരൂ സാർ. എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിനാ ഞാൻ ആ വീലിന്റെ കാറ്റഴിച്ചു വിട്ടത്. നീ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നീങ്ങിയാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഇവന്റെ കണ്ണ് നല്ല സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ടാ ഗ്ലാസ് വെച്ചത്. തന്റെ താടിയോ? അതിന്നിവൻ ഷേവ് ചെയ്തില്ല. ഇന്നലെ കാലത്ത് വന്നിട്ട് ആരുടെ വെച്ചിട്ടാ പുറത്തു പോയത്? ലീവ് ലെറ്റർ പോലും എഴുതി വെക്കാത്ത എം ഡി ചൂടായിട്ടിരിക്കുക. സാർ, അത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്കൊരു വയറിളക്കം പിടിപെട്ടു അല്ലേ? ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും. We both had diarrhea. പെൺകുട്ടി കാറടിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങട്ടെ സാർ. വരട്ടെ. പക്ഷെ താടി ആ ഗ്ലാസ് ഒന്നൂരി. കണ്ണ് പഴുത്ത് ചീഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഗ്ലാസ് മാറ്റിയാൽ സാർ ഞെട്ടിപ്പോകും. സദാശിവൻ സാർ റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോ എടുത്ത സ്റ്റാഫിന്റെ ഫോട്ടോസാ. അല്ലേ ഈ കമ്പനി 6 മാസം പൊളിഞ്ഞ് നോറോടെ കല്ല് പറിക്കും. ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു. എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞു. നീ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ആ വാടക കുറിച്ച് കൂടി തന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടെ ഇറങ്ങിയട്ടെ. അയ്യോ, അങ്ങനെ അങ്ങ് തറയാകാൻ ഒക്കുവോ? കരിങ്കല്ല് ചുമക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിനു വേണ്ടിയാ ഞാൻ ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായത്. ഇപ്പൊ ഈ തൊഴിലില്ലാത്തവന് തൊഴിൽ തുടങ്ങാൻ 25,000 രൂപ വരെ ബാങ്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നു. അത് മേടിച്ച് വല്ല ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങാനോ? Deal. പശുക്കളെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 10,000 രൂപ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം. അയ്യേ, 25 ലിറ്റർ വീതം കറവുള്ളതല്ലേ? 2 എണ്ണത്തിന് ഞാൻ തരാം. ദിവസേന 50 രൂപ വെച്ച് ബാങ്കിലടക്കാൻ പറ്റുമോ? എടാ വിജയ, എന്താടാ ദാസ? എടാ നമുക്കെന്താ ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നാത്തത്? ദാസ, ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് മോനെ. നമ്മുടെ ചെലവ് കഴിച്ചുള്ള മുഴുവൻ കാശും മാറ്റിവെക്കണം. ഇപ്പൊ 2 പശുക്കളല്ലേ? അതെ. അത് 4ആയി, 10ആയി, 50ആയി, 100ആയി, 1000ആയി. അകിടിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന 40-50 നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല സാർമാരെ. കാലത്തും വൈകിട്ടും കൂടി 10-12 കിട്ടിയ ഭാഗ്യം. ചുരുങ്ങിയതൊരു 10 ലിറ്ററെങ്കിലും രാഘവേട്ടന്റെ കടയിൽ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്താ മതി. തമിണ്ടാവരിടോ, അങ്ങനെ വഞ്ചിച്ചുള്ള ലാഭം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പാർട്ടീസ് അല്ല. ഇതിപ്പോ ഒരു 8 ലിറ്ററെങ്കിലും രാഘവേട്ടന് കൊടുത്തില്ലേ എങ്ങനാ? നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. അയ്യേ, ആദ്യത്തെ കറവയായതുകൊണ്ട് പാലിത്തിരി കുറവാ രാഘവേട്ട. 8 ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ശുദ്ധമായ പശുവിന്റെ പാലായതുകൊണ്ട് 10ന്റെ ഗുണം ചെയ്യും. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇതിലും ഭേദം കട്ടപ്പാറയായി കക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതാണെന്ന്. പച്ചവെള്ളം ഞങ്ങളുടെ കിണറ്റിലും വേണ്ടോളം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. കടയിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. വന്നില്ലേ നാട്ടുകാരും കൂട്ടി അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ആരെയും കൊന്നിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് അച്ഛന്റെ കൊടുത്തേക്ക് മോനെ. തൊഴുത്ത് മാറി കെട്ടിയാൽ ഏത് പശുവായാലും 3-4 ദിവസത്തേക്ക് അത്ര ചെറുത്തു. അങ്ങനെ ചെറുത്തുന്ന പശുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പോയി കേസ് കൊടുക്കും. അമ്മാവ, ഇത് ഞങ്ങളോട് വേണ്ടായിരുന്നു.
ആ കറവക്കാരനോടെ ഇത്തിരി നെയ്യും കൂട്ടി നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞു കറക്കാൻ പറയാം. ബാങ്ക് മാനേജർ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. തവണ മുടക്കിയ പശുക്കളെ ജപ്തി. ഓ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങള് നാളെ വന്ന് അടച്ചോളാം. ഡെയിലി അടയ്ക്കാവുന്നല്ലേ വ്യവസ്ഥ? കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങാം. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ. പാലിന്റെ അളവ് അന്നന്ന് പുറകോട്ടാ. എന്റെ കറവിന്റെ തരാറാണെങ്കിൽ വേറെ ആളെ നോക്കിക്കും. 4 പിഴിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ പശുവിന്റെ പോലെ ചോര വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പോട്ടെ, എന്റെ കൂലിതാ. കുഴപ്പമില്ല, ഈ പാല് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. തോന്നുവാസം കാണിക്കരുത്. റേഷനേജ് വാങ്ങാൻ എനിക്ക് വേറെ തൊഴിലൊന്നും അറിയില്ല. ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത് ഞാനങ്ങ് തിന്നു. അത് ശരി, അതാ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ കാണാഞ്ഞത്. They're a cute couple. കാലത്ത് 20 ലിറ്റർ, വൈകുന്നേരം 20 ലിറ്റർ. കറന്ന് കാണിച്ചു തരാവോ? കറവക്കാരൻ വന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാ. 20 ലിറ്റർ പോലും വടം. വിജയ, ബാങ്കുകാർ ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വിറ്റ് കാശാക്കാം. ലോഞ്ച് കയറി ഗൾഫിൽ പോകാനുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഈ സമൂഹത്തിന് നമ്മളെ വേണ്ടടാ. പക്ഷേ നമുക്ക് പല സാമ്രാജ്യങ്ങളും വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും ലോഞ്ച് കടത്താമെന്ന് ഗഫൂർ കേറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. ഏത് ഗഫൂർക്ക? അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിമാനമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നീന്തണം. നീന്ത്? ആ, കടലിൽ നീന്തണം. അപ്പൊ ഈ ലോഞ്ച് കരയ്ക്കടിക്കില്ലേ? അടുക്കും, പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല്ലോ. പൊല്ലീസും കില്ലീസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കടപ്പുറം ഗൾഫിലുണ്ട്. അത് ഗഫൂറിന് നല്ലപോലെ അറിയാം. നിങ്ങളൊരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. 2 അറബിന്റെ ഡ്രസ്സ് കരുതണം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചില അറബി വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഒന്നുമില്ല. അസ്സലാമു 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 അലൈക്കും. ആ ജോലി പോയമ്മേ. അതിശയില്ല, നിനക്കിപ്പോ ശനിദശയാ. ഞാനിപ്പോ വന്നത് യാത്ര ചോദിക്കാനാ. എങ്ങോട്ട്? എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോണം. നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലമ്മേ. ആ, വന്നാട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് പോരേന്ന് വരി. എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാ ഈ ഗഫൂർക്ക. സംശയമുണ്ടോ? ഈ ഗഫൂർക്ക മുഖാന്തരം എത്രയെത്ര ആളുകളാ ഗൾഫിൽ പോയി കോടീശ്വരന്മാരായത്. നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ എന്താടാ തോന്നാത്തത്? എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സമയമുണ്ട് ദാസ. അങ്ങനെ പഠിച്ചവന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഒരു തട്ടുമുട്ടില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ദുബായ് കടപ്പുറത്തെത്തിക്കേ. ആ, ഭഗവാനേ. It's definitely not Dubai. ഭഗവാനെ, ആരാ? എന്റെ ബലമായ സംശയം നമ്മളെപ്പോലെ ഒളിച്ചു കടന്ന ഏതോ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന. ഇന്ത്യക്കാർ ഒളിഞ്ഞു Dumb and Dumber. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യക്കാരല്ല. അയ്യോ, അവന്മാരെ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ അറബി വേഷം കണ്ടിട്ട് അവന്മാർക്ക് ഒരു കുലുക്കമില്ല. കുലുങ്ങാത്ത ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കും. അയ്യോ, പിന്തുടരുകയാണല്ലോ നമ്മളെ. പിന്തുണയാണല്ലോ. അവസാന നിമിഷം എങ്ങനെയൊന്നോ പോലീസ് ചാടി വന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ സിഗ്നൽ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ? എല്ലാം കറക്റ്റ്. ഒരറബി ചുണ്ടത്ത് സിഗരറ്റ് വെച്ചു, ഞാനത് കത്തിച്ചു കൊടുത്തു. അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ. നമ്മുടെ പെട്ടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, അവരുടെ പെട്ടി ഇങ്ങോട്ട്. എവിടെ? $50,000 2 അറബികളെ പോലീസ് പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട അറബികൾ എങ്ങനെ സിഗ്നൽ കറക്റ്റായി കാണിച്ചു? സിഗ്നലും മണ്ണാങ്കട്ടെ മിസ്റ്റർ, അവര് CID-മാരായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ വേഷം ശരിയല്ലെന്നുണ്ടോ? ആളുകളുടെ മുഖത്തൊക്കെ അല്പം. ആ ബസിന്റെ പുറത്തേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്ന തമിഴല്ലേ? പാരീസിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ബസ്സാ. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, ശ്രീ വിശാലൻ ചിറ്റ് ഫണ്ട്. ആ കള്ളം ഗഫൂർ നമ്മളെ ചതിച്ചു. ഗഫൂർക്ക ചതിക്കൊന്നുമില്ല. ഗഫൂർ ആണ് ഇതിന്റെ അളിയനാ.
നീ എന്തിനാ എന്നോട് ചാടി കളിക്കുന്നത്? We need a sweet. Before that, will you please direct us to the toilet? Sure, that way, sir. That way, thank you. അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആര്? അറബി വേഷക്കാർ, CID-കൾ. എവിടെ? അവിടെ റിസപ്ഷനിൽ. അവര് നിങ്ങളെ കണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ നിങ്ങളെ എന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തു? എന്നെ കൂടെ അകത്താക്കണോ? പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അനന്തൻ നമ്പ്യാരെന്നുള്ള പേര് ശബ്ദിച്ചു പോരും. പിടിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ CID-മാരുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക. മഞ്ഞ തുണി അയ്യോ, രൂപയൊന്നുമില്ല. എന്തോന്ന് ഉപ്പാ? അതെ, നമ്മൾ കടലിൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്ന കണ്ടപ്പോ അവന്മാര് വിചാരിച്ചു കാണും നമുക്ക് ഉപ്പ് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. വിലപിടിപ്പുള്ള വല്ല മരുന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതങ്ങ് വിൽക്കാം. നല്ലത്. പെട്ടിയും തുറന്നു വെച്ച് നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെന്നിരുന്ന് വിളിച്ചു പറയാം, മയക്കുമരുന്ന് വിൽക്കാനുണ്ട്, ഓടി വരൂ എന്ന്. നേരെ നിരപരാധിത്വം തുറന്നു പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. അതാ നല്ലത്. ഈ CID-കൾ ചില്ലറക്കാരല്ല, മിനിറ്റ് വെച്ച് വേഷം മാറുകയാണ്. ഇനി എന്തും സംഭവിക്കാം. Bum, 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 bum. സാർ, എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ആൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടാക്സി ഡ്രൈവറായി. പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ബാലൻ, PP ബാലൻ. അവര് CID-കൾ തന്നെ. ഇൻസ്പെക്ടറെ കൂട്ടി നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചറിയിരിക്കുക. ശീഘ്രം മതിയപ്പാ. 57 സീറ്റാണ് ആകെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിൽ 43 ഇടത് മുന്നണി. എന്താ അവരുടെ കുറിച്ചുകയറ്റം? ശീഘ്രം പോ. നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ട് കഴിഞ്ഞു. തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. വണ്ടി വേഗം വിടും. വണ്ടി വിടും. They got in the car that they're looking for. പറയുന്ന അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചാലേ. അത് ശരി, അത്രയ്ക്കായോ? എന്നാ അവസാനിപ്പിക്കണം. താൻ ആരാ? ബാലേട്ടൻ എന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ? ബാലേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള നാരായണൻകുട്ടിയുടെ മോൻ. നാരായണൻകുട്ടിയുടെ മകൻ ദാസനോ? രാമദാസനോ? പെമ്പിള്ളേരെ പഴപ്പിച്ച് നാട് വിടുന്നവൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അലവലാതി മലയാളികളും കള്ളവണ്ടി കയറി ഇങ്ങ് പോരും. അവരുടെയൊക്കെ തറവാടാണല്ലോ മദിരാശിപ്പട്ടണം. ബാലേട്ടാ, ഞങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല, ഞാൻ പൊതുവെ പറഞ്ഞതാ. ലവ് മാരേജ് ആണല്ലേ? എന്ത് മാരേജിനാവട്ടെ, നിങ്ങൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ? വേറൊരു ആശ്രയം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ. അച്ഛൻ മരിച്ചേ പിന്നെ സ്ഥിതിയൊക്കെ വളരെ മോശമായി. എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന കിടപ്പാടം വരെ അമ്മയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. ഞങ്ങളുടെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിൽ അനാഥയെ പോലെ കഴിയാൻ എൻ്റെ അമ്മ. ഒരു ചെറിയ ജോലി. വയസ്സായ അമ്മയ്ക്ക് കുഴമ്പ് ഉരുട്ടി കുളിക്കാനുള്ള കാശെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. അത്രയുള്ള എൻ്റെ ആശ. തവിട്ട് പൊടിയായി കിടക്കുന്നു ഒരു ഫോർഡ് കാറ്. ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി നോക്കിയപ്പോ ഓവുചാലിലൊരു മനുഷ്യൻ ഊർദ്ധശ്വാസം വലിക്കുക. ചോര ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട്. എടാ, ആ മനുഷ്യനെ കാണാൻ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത്. രണ്ടാൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി. ഞാൻ BCom പാസ്സായിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇവൻ BSc പ്രീ ഡിഗ്രി. ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നോ? ഈ ദാസന്റെ കാര്യ എനിക്ക് പ്രധാനം. എന്റെ കാര്യവും ബാലേട്ടന് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ദാസൻ അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഞാനും. ഇയാള് തൽക്കാലം ഗോഡൌണില്ല, ഒഴിവ് വരുമ്പോ ഓഫീസിൽ കയറാം. അതൊക്കെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല. അഡ്വാൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. മാസാമാസം കൃത്യമായിട്ട് വാടക തരും. വല്ല വീടും കാര്യമുണ്ടോ? നോക്കാം. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ശമ്പളം കിട്ടും ബാലേട്ടാ? അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു 1000-1500 രൂപ കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ? നിനക്കിപ്പോ ഒരു 5000 രൂപ കിട്ടും, മറ്റവനൊരു 4000 രൂപ കിട്ടും. അപ്പോ രണ്ടാൾക്കും കൂടി 9000 രൂപ. എന്താ പോരെ? നിനക്ക് തലയ്ക്ക് വല്ല ഭ്രാന്തണ്ടാ? കൂടി വന്നാ ഒരു 500 രൂപ കിട്ടും. 500 രൂപ? അയ്യേ, ബെഡ്റൂം ഒന്ന് പോരല്ലേ? രണ്ടു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെ അതിഥികളൊക്കെ വന്നാൽ ഇരിക്കാൻ നല്ലൊരു ഹോള് അത് വേണം. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീട് വേണമെങ്കിലേ മാസം ഒരു 2000 രൂപ വാടകയാവും. 150 വരെ. 150 രൂപ. 150. 2 ബെഡ്റൂം, പൂന്തോട്ടം,
കാറ് കയറ്റിയിടാനുള്ള സ്ഥലം, ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ്, AC. വാ, പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. We don't run reaction to this movie. If you saw us on YouTube, you saw a very clear version because Copyright Readings is actually full length version of this and other Malayalam films. You can have a Patreon or join a membership. Stop a link in the description. Opening. Go check that out. And on about you.